салом алайкум тамошобини азиз, барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. 18 декабр дар кохи Борбат таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷумани 15-уми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо иштироки 1473 вакил аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор гардид. 18 декабр дар кохи Борбат таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷумани 15-уми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо иштироки 1473 вакил аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор гардид. пас аз тасдиқи реҷаи корӣ ва рӯзномаи анҷуман, як қатор масъалаҳо вобаста ба фаъолияти он дар 5 соли охир ва барномаи нақшаҳои корӣ барои 5 соли оянда, аз ҷумла омодагӣ ба интихоботи навбатӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии намояндагони халқ баррасӣ шуд. рӯзномаи пешниҳодшударо оғоз мемонам. Ки тарафдор? дар оғози кори анҷуман раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вакилони анҷуман ва ҳамаи аъзои ҳизбро бо 30-умин солгарди таъсиси ин ниҳоди бузурги сиёсиву иҷтимоӣ табрику таҳният гуфта, фаъолияти 5-солаи ҳизбро таҳлилу баррасӣ намуданд. бо ҷонибдории вакилони анҷуман муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон интихоб шуданд. маликшо неъматзода муовини якум, абдуллозода умеда бекмурод ва каримзода мирзоқосим муовинони раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон интихоб карда шуданд. масъалаи дигари рӯзномаи анҷуман пешбарии номзадҳо ба вакилӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби аъзои фаъоли ҳизби халқии демократии Тоҷикистон буд. мувофиқи моддаи 31 банди 9 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони анҷуман номзадии 28 нафарро дастгирӣ ва ҷиҳати ширкат дар интихоботи дар пеш истода пешбарӣ намуданд. номзадҳои пешниҳод гардида мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногун, аз ҷумла ҷавонони болаёқату дорои маҳорату нигоҳи нав, баравандҳои ҷомеа ва ҳамқисмати зиёде аз бонувони соҳибтахассус мебошанд. дар анҷуман ҳамчунин ҳайати нави кумитаи иҷроияи марказии ҳизб, раёсати кумитаи иҷроияи марказии ҳизб ва дигар мақомоти сохторҳои ҳизбӣ тасдиқ гардиданд. дар ҷараёни анҷуман барномаи пеш аз интихоботии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ки фарогири муҳимтарин самтҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар солҳои 2025-2030 мебошад, тасдиқ ва ситоди марказии интихоботии ҳизб таъсис дода шуд. боиси таҳким, ифтихор ва ғурури миллӣ аст ки имрӯз дар ин як рӯзи таҳриқсозу таърихофарин як анҷумани бошукӯҳ ки бо ҳузури муборак ва равшанрӯи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муъаззами миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. анҷумани имрӯза шаҳодат пеш аз ҳама аз соҳибистиқлолии кишвар, аз ваҳдату тавҳиду ягонагӣ, аз 30 соли гироҳмидошти ҳизби халқии демократии Тоҷикистон чун ҳизби ба ҳамоварии миллат, чун ҳизбе ки тавассути сиёсати абаднусрати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо такя бар қудрати безавол ва халоқонаи халқи тоҷике ки мо ба чунин пешрафти рӯзафзун расидем, аммо ин пешрафтҳо ғояҳои асосии ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. яке аз муқаддамтарин, муқаддастарин ва
مبارکترین هدف پاک و معصومانه که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در طول 30 سال در پیشاروی هدفهای پاک و معصومانه خود گذاشت، این پیش از همه تقویت بخشیدن وحدت ملی، هویت ملی، اصل و اصالت مرزی، ارزش ملی و تمام ارکان دولت و دولتداری من جمله تمدن و فرهنگ ملی ما هست و مظهر همین بزرگی حزب بود که امروز جهانیان و تاجیکستان عزیز ما به خلق تاجیکستان چون یک خلق وحدت آفر، چون یک خلق متمدن ساز، فرهنگ سالار و فرهنگ گستر احترام و اعتقاد و اعتماد دارند و امیدوار هستند که این اعتماد، این اعتقاد، این احترام بازم از شأن و شکوه و گرامی داشت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به دور تاریخ آینده روشنگوهر از خود به ابدیت رقم میماند. امروز خوشبختانه انجمن 15 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت رهبری و اشتراک بی‌واسطه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برگزار گردید در سطح خیلی بلند و در روحیه خیلی عالی با اشتراک وکیلان انجمن دایر گردید و در این انجمن اون برنامه‌های پیش از انتخاباتی و مخصوصا آیین‌نامه نوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تصدیق گردید که اون در اون برنامه مسائل مطرح شدن، برنامه ریزی شدن که به خاطر باز هم رشد انکشاف جامعه تاجیکستان و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم نگرانیده شده است. انجمن حزبی امروزه نشانگر آن است که در جمهوری تاجیکستان پیش از همه ولایت قانون هست، برای حمایت منفعت‌های ملی، برای حمایت فرهنگ غنی ملت تاجیک ما باید سهمگذار باشیم. محض در شرایط جهانی شوی، شرایط تهدید و خطرهای زمان معاصر خیلی مهم است که ما باید ارزش والای ملی خودمون حفظ کرده توانیم. به واسطه همین حزب توانست که در تحکیم صلح و ثبات کشور ما برای هر یک اعضای همین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان افتخار بزرگ است که اعضایی همین حزب است. 30 سال موفق فعالیت همین حزب نشان داد که اون حزب مردمی است و افتخار دیگر هر یک اعضای همین حزب این است که رهبری همین حزب بر دوش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می‌ایستد که این افتخار بزرگ ملت تاجیک است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زاده زمانی صاحب استقلالی کشور بوده، عملی سازی آرمان و نقشه‌های نیک و سازنده تمام طبقه‌های خلق تاجیکستان را هدف اساسی خود قرار داده است و برای سعادت خلق و آرامی وطن سعی و تلاش خود را می‌نماید. عضو این حزب گشتن برای هر یک جوان باعث افتخار است. ما جوانان کوشش به خرج می‌دهیم که برای آبادی این کشور عزیزمان تمام سعی و کوشش خود را روانه نماییم و برای آبادی این خلق و کشور سهم ارزنده خود را گذاریم. ما جوانان زاده زمان استقلال شکرانه از آن می‌نماییم که در چنین دولت صلح و ثبات که او را نام تاجیکستان است عمر به سر می‌بریم. تلاش‌های شبانه روزی این ابرمرد دنیای سیاست است که امروز تاجیکستان آباد است، آرام است و برای هر یک فرد این ملت افتخار و شرف بزرگ است. مینداری صمیمانه خود را به جناب عالی میرسانیم که همیشه ما جوانان را دستگیری مینمایند. ما اهل هم حزبیان حزب خلق پرور و دولت سازی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که 30مین سالگرد تأسیس یابیش را تجلیل نموده ایستاده است، در فضای فرح بخش با تاثیرات‌های بلند، با وظیفه‌گذاری‌ها و دستوردهی به واسطه راهبری معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره چاره‌اندیشی در هر کدام ساحه‌ای که نباشیم، در کدام جاده کار و پیکار زندگی نباشیم، بهر امروز و فردای تاجیکستان عزیز ثابت قدمانه، صدق دلانه خدمت نمودن را دستور گرفتیم. باوری دارم که حزب زندگی ساز و دولت ساز کشور ما عصرهای عصر بهر وطن جان جانمان خدمت گزار خواهد بود. ما جوانان نسل صاحب استقلال خوشبخت از آن هستیم که در دولت زندگی میکنیم که به واسطه راهبری آن اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд. имсол дар сартосари кишвар 30 солагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон таҷлил гашта истодааст ва албатта 30 соле ки сипарӣ гашт 30 соли созандагӣ буд, 30 соли бунёдкорӣ буд ва албатта роҳбари ин ҳизби бонуфуз бевосита худи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳастанд ва албатта ҳизби халқии демократии тоҷикистон як қатор аз чорабиниҳое ки баҳри манфиати давлат мебошад баҳри зебову гулгушкуфои давлату миллати азизамон ба шумор меравад. ҳизби халқии демократии тоҷикистон як ҳизбе мебошад ки дар замони соҳибистиқлол таъсис ёфтааст, яъне ин ниҳоде аст ки зодаи замони соҳибистиқлол мебошад ва новбаста аз он ки дар замони нав таъсис ёфтааст кӯшишҳои зиёд ба харҷ додааст ки мо ҷавонон кӯшиш мекунем ки тамоми ҳадафҳои ва мақсадҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистонро дастгирӣ намоем. Зеро мақсаду ҳадафҳои ин ҳизб ин созандагию бунёдкорӣ яъне сулҳу суботи ҷомеа мебошад. сулҳору сулҳдору сулҳбон пешвои муаззами миллати мо як мактаби бузурги хештаншиносиро, ваҳдатро, ҳамбастагиро ба тамоми ҷаҳон собит намуд. мо халқи шикастнопазир ҳастем. хизмати бевоситаи писари қаҳрамони миллат эмомалӣ раҳмон дар ин ҷода бисёр беназиру чашмгир ҳам ҳаст. ончунон як садоқату муҳаббат ки дар толор нишаста ба ваҷд меомадем. мутмаин ба он ҳастем ки минбаъдаҳои дигар дар ҷодаи хештаншиносӣ, дар ҷодаи худшиносӣ, дар ҷодаи ҳимояи фарҳангу таъриху тамаддунамон ҷавобан ба муҳаббати пешвои муаззами миллатамон хизмат кунем, кор кунем, эҷод кунем. боиси сарфарозӣ ва хушнудӣ аст ки имрӯз мо дар анҷумани 15-уми ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳузур доштем. ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар 30 соли фаъолияти худ ба бисёр дастовардҳои назаррас ноил гардааст. дар давраи фаъолияти худ ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун як ҳизби созанда, ҳамчун як ҳизбе ки дар асоси шиор ва идеологияи махсуси худ фаъолият менамояд барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум воқеан ҳам тавонист ки дар байни ҷомеа мақом ва нақши калидиро ишғол намояд ва дар ҳама самтҳо ва соҳаҳое ки дар барнома ва ҳадафҳо ва оинномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон аст имрӯз ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардааст. албатта мо итминони комил дорем ки интихоби дигарбораи раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳайси раиси ҳизб дар оянда ин ҳизби сиёсӣ дар низоми аҳзоби сиёсии ҷомеа ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардад, аз ин дида дастовардҳои назаррас ноил мегардад. анҷумане ки имрӯз таҳти раёсати раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баргузор гардид, вобаста ба нақш ва саҳми ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар давоми 30 соли фаъолият мавриди баррасӣ ва омӯзишу таҳлил қарор дода шуд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки воқеан ҳам таъсисдиҳанда ва ёки ба истилоҳи дигар тавлидкунандаи он пешвои маҳбубу муаззами миллат аст. дар баробари таъмини зиндагии шоистаи мардум, ҳамчунин барои камолоти маънавии мардум, пешрафти иқтисодиёти кишвар ва аз ҳама муҳим таъмини амнияту субот дар мамлакат саҳми бориз ва шоистаи худро гузошт. пешвои маҳбубу муаззами миллат дар баробари дигар самту соҳаҳои калидии хоҷагии халқи мамлакат ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун ҳизби пешоҳанг ва татбиқкунандаи сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати тоҷикистон ба самти кор бо ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда бори дигар иброз доштанд ки мо дастгириро ба ин қишри ояндасози ҷомеа боз ҳам бештар менамоем ва ҳамзамон роҳбари давлат аз фаъолияти суботкоронаи ҷавонони нерӯманд ва донишманд ёдовар гардиданд ва саҳми ин қишри ояндасозро барои пешрафти ҷомеа муҳим арзёбӣ карданд. ман чун яке аз ҷавонони фаъоли ҷомеа имрӯз шукргузор ва ифтихор аз он дорам ки дар анҷумани 15-ум даъват шуда будем ва иштирок доштем. аз як анҷумани баргузор гарда ки 30 солаги ҳизб дар сатҳи баланд қайд гардид, бисёр таассуроти баланд ба худ гирифтем ва яке аз таассуроти баланди мо ин аст ки пешвои муаззами миллат дар анҷумани ҳизбӣ ояндаи миллат ва ояндаи давлатро бар ҷавонон умед карданд ва ба мо ҷавонон паём доданд ки бо талоши беандозаи худ дар рушди ҷомеаи имрӯзаи кишвар саҳмгузор бошанд. дар ин анҷуман барномаҳои ҷадид ба хотири 5 солаи оянда қабул гардид ки дар рушди зиндагии шоистаи мардум боз ҳам заминаи амиқ мегузорад ва
نقشه و چاره‌بینی‌هایی که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امروز در این انجمن راه‌اندازی نمود اعتماد کامل هست که با کل اعضا و جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با حس بلندی وطنداری و میهن‌پرستی در تطبیق همین رسالت حزبی سهم ارزشمند خیش را خواهند گذاشت. انجمنی که امروز برگزار گردید تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جناب عالی محترم امیرالله رحمان بسیار در سطح بلندی سیاسی برگزار گردید و انجمنی امروزه که برگزار گردید در نزد حزبیان در نزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای فعالیت من بعد در 5 سال دیگر وظیفه مشخص را به میان گذاشت و هر یک عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان باید امروز صدقاً برای این حزب خدمتگزار باشد. پیش از همه برای بلند برداشتن سویه معرفت و فرهنگی خیش و همزمان جهت در روحیه بلند وطن دوستی گرامی‌داشت ارزش‌های ملی و دولتی تربیت کردن این نسل نورس باید که سهم ارزنده خود را گذاریم. برای صلح و وحدت ملی، تنجی و آسودگی امروز اون برنامه‌های حزب خلقی دموکراتی و آیین‌نامه‌هایی که در آن درج شده است البته در عمل آنها تطبیق شدند که امروز ببینید که چقدر آبادی‌ها و زیبایی‌هایی که در کشور عزیز صاحب استقلال ما شیده ایستاده است و همچون اعضای فعال حزب خلقی دموکراتی که امروز در این سخنرانی پیشوای معظم ملت بسیار یک سخنرانی بهترین شنیدیم، باز هم روح بلند شدیم همچون یک مسئول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تشکیلات ابتدایی حزب آموزگار هم باز هم می‌توانیم که فعالانه چاره‌بینی‌های بسیار در سطح بلند و فعالانه یعنی که گذرانیم. به همگان معلوم است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زاده دوران استقلالیت بوده. آن همه مظفریت و کامیابی‌های کشور عزیز ما به واسطه به برنامه‌های سازنده این حزب مربوط است و سازگار میباشد. در حقیقت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امروز توانسته است که مردم تاجیکستان را سرجم، متحد و یک دل و یگانه در کنار همدیگر جمع آورد و در زیر این سیاست پیش گرفته رئیس معظم حزب یکایک ما و شما همه شهروندان تاجیکستان عزیز برابر و یک دلانه عمر به سر برده ایستاده ایم که باعث فخر و شایسته تحسین می باشد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون حزب سازنده، همچون حزب بنیادگذار، همچون حزبی که نجات دهنده ملت هست امروز پیگیری گردیده شد. ما با تشبس‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب این حزب رو به بهبودی نمود همچون حزبی که همه را یکتن همچون با وحدت ملی آورد این حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود که ما امروز یک جهان تاثیرات گرفتیم در اینجا و امروز ما همچون وکیل انجمن 15 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خودم را خوشبخت‌ترین زن بانو حس میکنم و برای پیاده گرداندن سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت کوشش میکنم که در ناحیه ظفرآباد و من در تاجیکستان عزیزم خدمت شایسته کرده باشم. عضو حزب خلقی دموکراتی بودن هم افتخار، هم شرف، هم مسئولیت بزرگ در نزد خلق و ملت می باشد و سرنوشت جامعه دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی تاجیکستانی صاحب استقلال ماست. ضمن سخنرانی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم جناب عالی همه وقت ارائه می‌گردد که ما آموزگاران این سخنرانی آن را سرمشق کاری خود دانسته همیشه پیگیر و همردیف این حزب می باشیم چون که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای مردم این سرزمین بیشترسا تنجی و آرامی صلح و ثبات آورد و بهر در روحیه درست تربیت نمودن نسل نورس برای تحمل پذیری زیباپرستی و تندرستی همیشه سعی و کوشش خود را می‌نماییم. نقش اساس در حیات امروزه این زمین است که بر دیار زیبا منظر ما بر این ملت تاجیک تنجی و آرامی صلح و ثبات یک فضای آزاد و آرامی را عطا نمود. برای مایه افتخار و سرفرازی است که امروز در انجمن 15 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در قلب تاجیکستان شرکت کردیم با اشتراک پیشوای معظم ملت. واقعا هم امروز هدف‌های سازنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای باز هم بنیاد دولت نوین تاجیکستان گام‌های استوار می‌گذارد و ما نیز همچون اعضایان فعال این حزب جانبداری
همیشگی هدفهای سازنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستیم و چاره‌بینی‌های مهم سیاسی در پیش است و ما اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از ولایت ختلان همیشه جانبدار هدفهای سازنده این حزب مردمی هستیم. باعث خوشنودی و سرفرازی ما جوانان است که امروز جمهوری تاجیکستان در فضای بسیار امن و باثبات رشد و ترقی کرده شده است. مسئله هایی که امروز در ملاقات امروزه پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بررسی شد برای آینده کشور، برای سازندگی و بنیادکاری من بعده رشد دولتداری ما بسیار هم سازگار می باشد و ما جوانان را ضرور است که برای در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی جوانان برای پیشرفت گلگل شکوفایی وطن عزیزمان سهم نظررس خود را با دانش و ملکه و تجربه‌ای که از استادان خود می‌آموزیم گذاشته باشیم. مسئله‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ملاقات امروزه ابراز داشتند برای پیشرفت تاجیکستان عزیزمان بسا مهم میباشد. ما جوانان را میباید که شعار جوانان پیروان پیشوای ملت را سرمشق خود قرار داده در رشد و آبادانی وطن عزیزمان سهمی ارزنده داشته باشیم. امروز قریب که همه مسئله‌ها عاید پیشروی اقتصادیات جمهوری بررسی شدند و این برای ما حزبیان باز یک تکان دیگر بود، یک دستورالعملی در پیش ما شد که در آینده ما عاید این کار میکنیم و کوشش میکنیم که همین دستورالعمل‌هایی که امروز ما گرفتیم از با این در آینده کار کنیم. حزب ما یک حزب پیشواز در برابر سرنفوذ بودنش یک حزب پیشرفت که امروز در جامعه جای سزاوار را اشغال میکند و در تحکیم و تقویت دولت کشور رول ارزنده می باشد. همه پیشروی‌های امروزه جامعه محض در اساس نقشه و چاره‌بینی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان است که امروز در تمام جامعه معرفیگر پیشرفت پایه‌های استوار اقتصادی مملکت می باشد. 18 دکبر در شهر دوشنبه جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و آذربایجان اوید به همکاری‌های اقتصادی با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار گردید. گزارش دلشاد حکیمزاده. در دایره جلسه هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و آذربایجان ملاقات دوجانبه همرئیسان و واخوری‌های نمایندگان بخش‌های گوناگون اقتصادی برگزار شدند. ابراز گردید که مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و آذربایجان با شرافت سیاست خردمندانه سران دو دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیوف پیوسته تحکیم یافته به سطح شریکی استراتژی رسیدند. گفته شد که جلسه مذکور برای تطبیق بندهای دکلراسیای شریکی استراتژی که 23 می سال 2024 به امضا رسیده بود، اینچنین رشد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صنعتی زمینه مهم می‌گذارد. در جلسه کمیسیه مسئله‌های همکاری‌های تجارتی، صنعتی، انرژتیکی، کشاورزی، نقلیات، فرهنگ و معارف محاکمه گردیدند. جانب‌ها درباره تحکیم همکاری‌ها در سمت رشد انرژی سبز، تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی از جمله استحصال آلومینی، کارکرد نفت و استحصال مصالح ساختمانی، اینچنین گسترش همکاری‌ها در ساحه نقلیات و لاجستیک به توافق رسیدند. در نتیجه جلسه پروتکل هفتم کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و آذربایجان به امضا رسید. در ناحیه لخش از جانب کارمندان ساحه بانکداری اکسیای ترغیباتی برگزار گردید. هدف از راه اندازی چنین اقدام تقویت معرفت مالیوی ساکنان و در همکاری با بانک‌های دولتی بیشتر به راه ماندن صاحبکاری خرد و میانه می باشد. گزارش در این خصوص. گزارش به خدمترسانی غیر نقدی از طلبات اساسی در شرایط اقتصاد بازاری به حساب می رود. در ناحیه لخش از طرف کارمندان فیلیال 11 کارخانه واحد دولتی بانکی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک پیشنهاد قرض‌های امتیازناک و گسترش بخشیدن به روند معاملات غیر نقدی
اکسیه برگزار گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی با مقصد بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های بانکی در جامعه و فعالگردانی مقام آنها در حیات اجتماعی و اقتصادی تدبیرها را عملی می‌گرداند. در سال 2025 برای پیشنهاد قرض‌های امتیازناک و مساعدت نمودن به پیشرفت فعالیت نمایندگان بخش خصوصی در شرایط ناحیه‌های دوردست کوهستان، اینچنین پیشنهاد قرض‌های امتیازناک به مردم تدبیرهای ضروری عملی گردانیده می‌شود. مورد تذکر است که حساب برآورکنی‌های غیر نقدی پرداخت‌های می‌باشند که به استفاده پول نقد توسط تکنولوژی‌های معاصر، واسطه‌های الکترونی پرداختی و همیان‌های الکترونی انجام داده می‌شوند. یکی از افضلیت‌های پرداخت غیر نقدی، خواه کارت‌های پرداختی بانکی یا دیگر اصول‌های حساب برآورکنی غیر نقدی، این آسان و قلای و به گذراندن وقت زیادتی زود انجام دادن عملیات می‌باشد. باید گفت که واسطه‌های حساب برآورکنی غیر نقدی هنگام درست استفاده شدن طرز نسبتاً به خطری پرداخت مال یا خدمت رسانی می باشد که این امکان می دهد که همراه خود نقدینه زیاد گرفته نگردیم و به تشویش باشیم. با نظر داشت همین افضلیت‌ها در ناحیه لغش هدف گذاشته شده است که در کار و خدمت رسانی‌های حساب برآورکنی‌های غیر نقدی افضلیت پیدا کند. بختیار عبدالرحیم بهرالدین اسمان‌الدین، ناحیه لغش، اخبار. در زمینه تطبیق هدف‌های استراتژی، استحصالات محصولات رقابت‌پذیر در مملکت سال تا سال افزایش می‌یابد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با بنیاد کارگاه‌های کارکرد محصولات شیری، دسترسی ساکنان به این نوع محصولات وطنی بیشتر گردیده است. صاحبکاران ولایت در دایره کارهای سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی به این مسئله توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. گزارشی همکارانمان. تأمین امنیت عضوقواری و رسیدن به هدف مهم استراتژی مملکت، صنعت‌کنانی با سرعت کشور از جمله هدف‌های افضلیت‌ناک دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، بهر رسیدن به این مقصد و بهتر شوی زندگی ساکنان کشور مساعدت می‌نماید. همین است که با دستگیری‌های حکومت کشور، صاحبکاران موفق ولایت بهر بهتر نمودن زندگی مردم و کارخانه و کارگاه‌های استحصالی مراق ظاهر نموده نتیجه‌های نظررس را به دست می‌آورند. ضمن تشریف نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان در برابر به استفاده سپردن دیگر انشاءات‌های تعیینات گوناگون و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی باز یک سیخ کارکرد محصولات شیری در شهر خاروق، جمعیت دارای مسئولیتش محدود 5 موردی بهره برداری قرار داده شد که اهالی ولایت را از شیر و محصولات شیری تامین نموده ایستاده است. عین زمان در کارخانه 7 نفر کارمند به کار جلب گردیده همه روزه به تیار نمودن محصولات‌های شیری از جمله قایماق، یogurt، جرغوت و دیگر محصولات شیری مشغول هستند. باید گفت که کارخانه کارکرد محصولات شیری جمعیت دارای مسئولیتش محدود 5 با تکنولوژی حاضر زمان برای تیار نمودن این محصولات جهازانیده شده همه روزه به بازار و مغازه‌های شهر خاروق و ناحیه‌های ولایت استحصالات از شیر کار کرده شده را به فروش می‌برد. در شهر خاروق کارخانه کارکرد محصولات شیری به استفاده برده شد. تجهیزات برای کارکرد شیر، استحصال محصولات شیری و بندوبست محصولات تیار از جمهوری چین با دستگیری حکومت تاجیکستان و شریکان رشد در دایره لایحه رشد اقتصادیات دهات دسترسی کرده شدند. اشیاء خام برای استحصال محصولات از خواجگی‌های دهقانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دسترسی کرده می‌شود. عین زمان در ناحیه‌های روشن، روشقلا، شغنان و شهر خاروق نقطه‌های قبول شیر فعالیت می‌نمایند. شیر قبول شده با автомاشین‌های مخصوص به کارخانه وارد کرده می شود. عین زمان در کارخانه زیاده از 10 نمود محصولات استحصال کرده می شوند. اما نیت داریم در آینده نموی محصولات استحصال شده را وسیع و مقدار استحصالات را زیادتر نموده و خریداران پیشکش نماید. کارخانه دیگر محصولات شیری جمعیت دارای مسئولیتش محدود شیری کوهستان که زیاده از 12 سال فعالیت دارد در مرکز ولایت فعالیت نظررس دارد. در کارخانه عین زمان 10 نفر کارمند به تیار نمودن محصولات‌های نمودهای گوناگون و مانند قایماق، شیر، جرغوت، کفیر، یوگورت مشغول کار می‌باشند. به گفته مسئولان کارخانه در آینده نزدیک در برابر تیار نمودن محصولات‌های نامبرده پنیر نیز آماده و به فروش برآورده خواهد شد. باید
باید گفت که شیر آماده گردیده در ظرف‌های مخصوص پلاستیکی که در خود کارخانه استحصال کرده می‌شوند آماده شده و مغازه‌ها و بازار مرکزی به فروش برآورده می‌شود. به اطلاع مسئولین کارخانه محصولات تیار نموده کارخانه به 40 مغازه خصوصی و 2 نقطه‌ای که در شهر خاروق از جانب کارخانه گشوده شده است به فروش انتقال داده می‌شوند که به دسترسی اهالی به نمودهای گوناگون استحصال شیر و محصولات شیری نگرانیده شده است. کارمندان کارخانه به وسیله تأسیس کارگاه کارکرد شیر به جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده، مسئولان نیت دارند در آینده با وسیع نمودن نقطه‌های فروش و استحصال محصولات معاش کارمندان را زیاد نمایند. با مقصد بهتر گردانیدن حالت ملارتیوی زمین‌های کره‌ای آبی و رویانیدن حاصل فراوان در موسم نوبتی در ناحیه ناصری خسرو با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری زهبر و زهکش‌ها تازه کرده می‌شوند. معلومات بیشتر در گزارش سمندر شریف و اسکندری. سعید. رشد ساحه کشاورزی و به دست آوردن حاصل فراوان محصولات از تامین پررای آب پولیزی وابستگی کلان دارد. در ناحیه ناصری خسرو ولایت ختلان برای بهتر گردانیدن حالت ملیوراتیوی زمین‌های کرم تدبیرهای سریع‌وقتی اندیشیده شده. در این زمینه زهبر و زهکش‌ها به موسم نو کشت تازه کرده می شود. عین زمان در حدود ناحیه 4 تکنیکای عملیاتشان مختلف ساحه با کندن زهبر و زهکش مشغول بوده. همزمان دیگر کارهای موسمی در این سمت انجام داده شده است. ما از ماه ایون تازه کردن زهبر و زهکش اقدام گرفته تازه کرده هستیم. 485 کیلومتر در حدود ناحیه زهبر و زهکش باشد. همون جمله امسال 32 نقشه گرفته بودیم، 45 کیلومتر از 32 کیلومترش تازه کردیم. با ادامه دارد تازه کردن زهبر و زهکش. نتیجه زحمت باثمر دهقانان است که همه ساله حاصل فراوان به دست آورده بازارهای استعمالی را با محصولات گوناگون غنی می‌گردانند. خواجگیداران حاصل اکثر زراعت و سبزیجات کشت تکراری را جمع‌آوری کرده آمادگی به موسم نو کشت گرفته ایستادند. در قسمت بیش خواجگی‌ها جمع‌آوری غوزه‌پایه آغاز شده میدان‌های خالی گشته را برای کشت تیره‌ماهی آماده می‌نمایند. یکی از بخش‌های مهم ساحه کشاورزی چارواداری و پرنده‌پروری به حساب می‌رود که طی سالهای اخیر در ناحیه ناصری خسرو به این سمت توجه خاصه روانه گردیده است. این زمان در ناحیه ناصری خسرو همگی 5 عدد کارخانه صنعتی فعالیت دارند. از اون جمله در دوام سال 2022 یک عدد کارخانه صنعتی استحصال گوشت مرغ دارای 10,000 سر به استفاده داده شد و اینچنین در دوره تشبث بی‌واسطه فعالان ناحیه از اون جمله مقامات اجرایی کننده دولتی ناحیه ناصری خسرو این زمان در دوره پیشوازگیری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 2 عدد کارخانه صنعتی از آن جمله 1 عدد کارخانه خرد استحصال روغن و 1 عدد کارخانه خرد استحصال در تریزه‌های پلاستیکی به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات گنجده ناحیه سال 2022 از جانب خواجگیداران فابریکه پرنده‌پروری بنیاد گردید که در آن برای تامین گوشت پرهیزی 10,000 سر پرنده در هر مرحله پرورش کرده می شود. فابریکه مذکور با تکنولوژی نوین ساحه مجهز گردانیده شده برای پرورش پرنده در 4 فصل سال مطابق می باشد. همزمان برای تامین چوجه های پرورش شونده در انبار کارخانه موادهای خوراک کنسنتراتی به طور ضروری ذخیره گردیده است. سمندر شریف اسکندری سعید، ناحیه ناصری خسرو، اخبار. برای به مشکلی سپری نمودن فصل زمستان در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دیوشتیچ آمادگی خوب گرفته شده است. در این زمینه 1217 تن انگشت، 690 متر مکعب هیزم، 331 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره گردیده. تیره‌های صنفخانه‌ها نیز شیشه بندی شده است. فایل عملی گردیدن سیاست معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در همه مناطق کشور آفتابیمان و از جمله ناحیه دیوشتیچ بچگان و نورسان در همه زینه‌های معلومات و غمخوری فرا گرفته برای آنها همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. بناهای معاصر تعلیمی، انشاءات تعمیر کلی گردیده، اسباب و اشیاءهای معاصر عیانی، کتاب‌های تازه نشر و از همه مهم صنفخانه‌های گرم و روشن تقاضا می‌نماید که محصلین تنها با آموزش علم و فنها، تعلیم و تربیت نمونوی و اخلاق حمیده فرا گرفته شوند. صفت تعلیم و تربیت در همه مؤسسات تحصیلات میانه عمومی ناحیه دیوشتیچ طبق طلبات راه اندازی گردیده. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت عملی سازی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان
درباره آمادگی تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره ترم زمستان سالهای 2024-2025 کالج و لیسه‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و بخش کودکستان‌ها را با 1217 دانه انگشتان، 690 مکعب متر هیزم، 331 لیتر سوزشوری دیزلی و مواد دیگری برای زمستان گذرانی ضروری تامین گردانده، شیشه‌بندی همه تریزه‌های صنف کابینت و جای مشغولیت و استراحت کودکان را با صفت بند به انجام رسانیده است. گذشته از این 287 عدد بخاری‌های توسط برق فعالیت برنده و 1375 بخاری علاوه امروز صنف کابینت‌های فنی و جای مشغولیت کودکان را گرم و روشن نگاه می‌دارند و در مجموع 17 مؤسسه تعلیمی نیز به سیستم یگانه متمرکزانده گرم‌دهی پیوست بودند. دیگر انشاءات ساحه معارف با انگشت استحصال وطنی و بخاری‌های انگشتی گرم و روشن هستند. از جمله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 دهه یختن که به سیستم یگانه گرم‌دهی گذرانده شده و جهت گرم نگاه داشتن تالار راهرو، صنفخانه‌ها و کابینت‌های علم آموزی و آشخانه مکتبی در بخانه متمرکزانیده 26 انگشت و 10 مکعب متر هیزم خشک بسنده است که 651 نفر خواننده و 57 نفر آموزگار در صنفخانه‌ها و کابینت‌های فنی گرم و روشن اساسهای علم دوران صاحب استقلالی مملکت آموزند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 نیز 541 نفر خواننده و 55 نفر آموزگار در صنفخانه‌های مجهز با بخاری‌های انگشتی و تعلیم و تدریس شغل می‌ورزند. کارگران تکنیکی این مؤسسه تعلیمی در فصل سرما روز 2 مرتبه بخاری‌های انگشتی را آتش داده معتدلی هوای صنف کابینت‌های فنی را تامین می‌سازند. برای برآوردن احتیاجات خوانندگان و آموزگاران مکتب 17800 کیلوگرم انگشت و 9 مکعب متر هیزم ذخیره گردیده است که این مقدار تا روزهای گرم فصل بهار می‌رسد. تالار راهرو و جای مشغولیت و استراحت تربیت گیرندگان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دوستی نیز گرم و روشن به شمار رفته. 260 نفر کودکان و بچگان خردسال در 10 گروه متحد گردیده همراه مربیگان و آموزگاران با سر لباس سبک مشغولیت‌ها دائری می‌سازند. مؤسسه تا مکتبی با ذخیره سازی 19 تن 250 کیلوگرم انگشت و 14 مکعب متر هیزم به سیستم یگانه گرم‌دهی پیوست بوده توسط دیگ بوغی متمرکزانیده شده گرم کرده می شود. در بخش کودکستان رقم 4 باشد همه تعلیمگاه، جای مشغولیت و استراحت بچگان سن تا مکتبی با 14 بخاری انگشتی گرم و نرم نگاه داشته می شود. مسئولین که 14210 کیلوگرم انگشت و 7 متر کوبی هیزم ذخیره کردند. اما روزه بخاری‌های انگشتی را گرم کرده برای مشغولیت و استراحت 126 نفر کودکان سن تا مکتبی شرایط مساعد آماده می‌سازند. در این کارشانه دوشانه تربیت گیرندگان برابر با زبان شیوای تاجیکی دایر نمودن مشغولیت‌ها همزمان با آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی نیز دقت و مراغ ظاهر می‌سازند. گرمی معتدل و روشنی موافق در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 جماعت دیهات غزن‌ترک نیز به مشاهده رسید. جهت به مشکلی پسر نمودن فصل سرما در اینجا با دستگیری مسئولین شعبه معارف و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتی 14 تن انگشت و 6 مکعب متر هیزم ذخیره کرده شده است. از 175 نفر دوسرویکان در 8 گروه متحد گردیده تربیت گیرندگان 4 گروه سال تحصیل 2025-2026 پای بر آستانه مکتب می‌نهند. از همین جهت مربیگان و یاردمچیان بران کوشش سازند که دست پرورانشان برابر خوب از خود نمودن زبان دولتی همزمان زبان‌های روسی و انگلیسی را نیز از بر نمایند. اطمینان می‌رود که موسم زمستان سال‌های 2024-2025 را محصلین و آموزگاران و تربیت گیرندگان 65 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 8 باغچه کودکستان، 3 مؤسسه دولتی گیمنازیا برای خوانندگان با استعداد و کسب آموزان مؤسسه تحصیلات علاوگی ناحیه دیوشتی در صنف کابینت‌های گرم و روشن با از خودنمایی اساس‌های علم دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان پس سر می‌نمایند. مضبوط بابازاده، فردوس عمرov، عمرجان یوسفov، ناحیه دیوشتی برای برنامه اخبار. тамошобинини азиз дар ҳамин ҷо барномаи иттилоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.